Hi children, very good morning. Welcome to today's Helga class. So children, in the previous class we learned a new vowel sound, isn't it? Which makes U sound. Okay, so today let's start a class with our first component, that is phonics. Okay, so in the phonics children, today we are going to learn a new sound. Okay, which makes oo sound. Heli makle, oo sound. Okay, U-I-U-E makes a sound, oo sound. Okay, so now I am going to play you a video regarding this oo sound. Okay na makle, so ivaga nanu nimage ondu video vanna play martini regarding the vowel digraph. Okay, so digraph, when two letter joins together and gives one single sound, we call it digraph. Okay na makle, so agidre ee vowel digraph which makes oo sound in on the video vanna nodanma. Yes, let us learn a new sound. The new sound is oo. U-I, oo. Oo as in fruit. Oo as in juice. U-E, oo. Oo as in blue. Oo as in glue. Okay children, iga nodidalla oo sound. So once again I am going to play the digraph sound. Okay children, once again please watch it. Let us learn a new sound. The new sound is oo. U-I, oo. Oo as in fruit. Oo as in juice. U-E, oo. Oo as in blue. Oo as in glue. Yes children, now we saw a video regarding the vowel digraph which makes U sound, sorry oo sound alva makle. So now all of you open your SR3 children. In your SR3 we are having a long vowel digraph which makes oo sound. Okay, U-I-U-E makes a sound oo. Okay na makle, so now we'll read it. Okay, so now you should read along with me. Clear children? Yes, oo. Oo as in cruisy. Oo as in suit. Oo as in juice. Helta idira. Oo as in fruit. Oo as in brucey. Oo as in suitcase. Oo as in recruit. Oo as in juicy. Next, U-E, oo. Oo as in blue. Oo as in Sue. Oo as in flu. Oo as in glue. Oo as in true. Oo as in clue. So did you all said along with me children? Yes, I hope you all read along with me, isn't it? So U-I-U-E makes a sound oo. Heli makle, U-I ಮತ್ತೆ U-E ಏನ್ sound ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ? Yes, oo sound. Heli, oo sound. Yes. So now we'll move on to a second component, that is whole words. Okay children, so whole words are the words which we read actually.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಸೌಂಡನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೋಲ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಹಾಗೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವತ್ತು ನಾವು 4 ನ್ಯೂ ಹೋಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ 4 ನ್ಯೂ ಹೋಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರೋದು, ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಓಕೆನಾ. So now we'll see the example on these whole words, okay, in a sentence. They were both different. Come on, say along with me. They were both different. The brothers were very different. Read along with me. The brothers were very different. Next new whole word is began. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, began. The younger brother began chasing me. Read. The younger brother began chasing me. The deer began running. The deer began running. Next, the third new whole word is lasted. Heli, lasted. The chase lasted a long time. The chase lasted a long time. The fight lasted for 2 hours. The fight lasted for 2 hours. Next, the whole word is never. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, never. I will never make this mistake again. I will never make this mistake again. We should never hurt anyone. We should never hurt anyone. Okay, so children, now we'll move on to a third component, that is reading and listening comprehension. So children, all of you open your SR4. So all of you open your SR4. So here we are having one story, the goose that laid the golden eggs. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ಬಾತುಕೋಳಿ ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡ್ತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ, ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸೋಪ್ ಫೆಬಲ್ಸ್. Illustrator Dhanashri Salvi. Okay, so now I'm going to read. You just keep finger reading, children. Okay. Once there lived a poor man and his wife. They lived in a small hut. The man was a farmer and his wife helped him. One day they found a goosey. They brought it home. It was a very special goosey. Every day the goosey would lay a golden egg. This made the couple very rich. If we could have the golden eggs all at once, we would be richer much faster, said the man's wife.
ಸೊ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒನ್ಸ್ ಇನಫ್ ದೇ ಲೀವ್ಡ್ ಅ ಪೋರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅ ಪೋರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ವೈಫ್ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಹಟ್. ಸೊ ಹಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಗುಡಿಸ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್. ಸೊ ಇವರೇನಾಗಿದ್ರು? ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಓಕೆ. ಈಸ್ ವೈಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಏಮ್. ಸೊ ಇವ್ರ ವೈಫ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಇವ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ಒನ್ ಡೇ ದೆ ಫೌಂಡ್ ಅ ಗೂಸಿ. ಒಂದಿನ ಏನಾಯಿತು? ಅವರು ಬಾತುಕೋಳಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ಮನೆಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೂಸಿ. ಸೊ ಅದೇನಾಯಿತು? ಒಂದು ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಾತುಕೋಳಿ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ದಟ್ ಗೂಸಿ ವಾಸ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ಗೋಲ್ಡನ್ ಎಗ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಗೂಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆದರೆ ಈ ಕೋಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು? ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮರ್ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹಟ್ಟಲ್ಲಿದ್ದವರು ಈ ಚಿನ್ನದ ಬಾತುಕೋಳಿ ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಅದನ್ನು ಮಾರಿ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು, ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಚ್ ಆದರು ಅವರು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಾಯಿತು? ಈ ಒಂದು ಬಾತುಕೋಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಸ್ಮಾಲ್ ಹಟ್ಟಿಂದ ಇದ್ದವರು ರಿಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗೋಲ್ಡನ್ ಎಗ್ಸ್ ಆಲ್ ಎಟ್ ಒನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೈಫ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೊ ನಾವು ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಈ ಬಾತುಕೋಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಅಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟರಾಗಿ ನಾವು ರಿಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೂ ನಾವು ಬೇಗನೆ ರಿಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಬೇಗನೆ ರಿಚ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬೇಗನೆ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ವೈಫ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರ ಒಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡೋಣವಾ? ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, said her husband. We would not have to wait every day for the golden egg. So the couple killed the goose and cut her open. They found that she was just like any other goosey. She had no golden eggs inside her at all. They had no more golden eggs. ಸೊ ನೋಡಿ, ಬೇಗ ರಿಚ್ ಆಗೋಣ, ಬೇಗ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಂದೇ ದಿನದಿಂದ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ರಿಚ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎಸ್, ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ನಾವು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಯೋದು? ಒಂದೇ ಸಲ ಅಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆನ ತೆಗೆದು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆನ ಮಾರಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ನಾವು ರಿಚ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಪಾಪ ಆ ಗೂಸಿ, ಆ ಬಾತುಕೋಳಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆ ಗೂಸಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾತುಕೋಳಿ ಹೇಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಅದು ಬಾತುಕೋಳಿ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಚಿನ್ನದ ಮೀನು ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವರು ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಮೋರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಎಗ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ರು? ಅಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆನ ಒಂದೇ ಸಲ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಗೂಸ್ ಹೇಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಬಾತುಕೋಳಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗೇ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವರ ಒಂದು ಫುಲ್ನೆಸ್ ಹೇಗೆ ಇವರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವ್ರು ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಬಾತುಕೋಳಿ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ತುಂಬ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ರಿಚ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಆ ಗೂಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಮಕ್ಕಳೇ? ಆ ಗೂಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಗೂಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ, ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆ ಯಾವುದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೇ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದು ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಚಿನ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಫಾಸ್ಟರ್. ನಾವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಅದು ಏನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಸೋಫ್? Asoph was a great storyteller
ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಈ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಸಫ್ ಫೆಬಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಸಫ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವರೊಬ್ಬರು ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್, ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಕೂಡ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಎಸ್, ನೌ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ goosey, a large water bird with a long neck and short legs. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. A large water bird with a long neck and short legs. For example, there is a big goosey in the lake. ಹೇಳಿ. There is a big goosey in the lake. Next, special. Better or different from what is normal. So normal kina ಸ್ವಲ್ಪ different and better ಆಗಿರುತ್ತೆ. So we call it as special. So the example, Ria had a special plan for her birthday. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ದ ಗೂಸ್ ದಟ್ ಲೆಡ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ನೋ ದಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೋರಿ ಕ್ಲೂಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್? ಅವರು ತುಂಬ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದರು, ಒಂದು ಗೂಸ್ ತಂದರು ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಡೈಲಿ ಏನು ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆನ ಇಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೌ ವೇರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ? ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೋರಿ ಕ್ಲೂಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಟ್ ವಿ ನೋ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ who behave like this, the character in the story. Next, what else do I know to connect with the story? ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೋರಿಲಿರುವಂಥ ಕ್ಲೂಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಕ್ಲೂಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ what can we conclude? What did we learn from the story? What is the story is trying to say? Okay, so ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನಾವು we know how to write in the sequence, that is beginning of the story, middle of the story and end of the story children, isn't it? So beginning, which tells about the setting and the character of the story, and in the middle it tells about the problem and how the problem we can resolve it. Okay, then end is the solution. So what happened? ಏನಾಯಿತು? ಸೊ ಅವರು ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದಿನ ಒಂದು ಬಾತುಕೋಳಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಲೇ ಅ ಗೋಲ್ಡನ್ ಎಗ್. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು, ಎಲ್ಲರ ಥರನೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಗ್ಗನ್ನು ಅದು ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗೋಲ್ಡನ್ ಎಗ್ಗನ್ನು ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ಎಗ್ಗನ್ನು ಡೈಲಿ ಮಾರಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದೇ ಬಿಕೇಮ್ ರಿಚ್, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅವರು ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಸೊ ನಾವು ಯಾಕೆ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸೊ ನಾವು ಆ ಗೂಸನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡೋಣ, ಸಾಯಿಸೋಣ, ಅದ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆನ ನಾವು ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸೇರಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದೇನಿತ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಾತುಕೋಳಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರು ತುಂಬ ದುಡುಕ್ ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಅ the fourth component, that is grammar. So children, so far we learned about the preposition. So all of you open your SR2 children. ಸೊ SR2 ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್. ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ದೇ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೀಪಲ್, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ. And it tells us that the relationship between the people, place and things.
So we learnt on preposition in, into, near, of, at, towards, of. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಶಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಾಲ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆನ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, so we are going to use to show the date or a day. Okay, then also the position of a person or an object. Okay, I will meet you on Sunday. See, it tells us the time and date, day and date. And Ravi was sitting on the sofa. Position ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರವಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು? is sitting on the sofa, ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್. ಸೊ ಇನ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಡೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಡೇಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಶೋಸ್ when someone or something is already inside. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಶೋ ಏನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸಿ ಐ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ದ ಕ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬಾಕ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಟು ಯೂಸ್ಡ್ when someone or something is changing location. ಸೊ ಇಂಟು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಮ್ ಒನ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ವರ್ಡ್ ಇಂಟು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸುನೀತಾ ಈಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ರೂಮ್. ಸೊ ಸುನೀತಾ ಅವ್ರ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ದ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ರು, ಅವರು ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ದ್ಯಾನ್ ನಿಯೋ shows the position or location of an object with reference to some other things or a place. So it shows near ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಲೊಕೇಶನ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ಲೇಸು, ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಅದರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೈ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್. Then at preposition is used for an exact time. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅಟ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಐ ಮೆಟ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಟ್ 7 PM. ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ನಾನು 7 PM ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ. ವಿ ಆಲ್ ವಾಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ವಿ. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಟು ಶೋ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೇನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತುಂಬ ಮಿಲ್ಕ್ ಇತ್ತು. ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೀ. ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ the preposition during. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. during used to show when something happens over a period of time. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆವಾಗ ನಾವು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸಿ, ಮಾಯಾ ವಾಸ್ ಕಾಫಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಬೇಕಾದಾಗ ಮಾಯಾಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ತುಂಬ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಶೋ ಯು ಸಮ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್. ಓಕೆ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯುಸಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಮಾಯಾ ವಾಸ್ ಕಾಫಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಫ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸಿ, ವೆನ್ ವಿಲ್ ಐ ಬಿ ಬ್ಯುಸಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ತೀನಿ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯುಸಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಸಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್. ವೆನ್ ವಾಸ್ ಮಾಯಾ ಕಾಫಿಂಗ್? ಸೊ ಮಾಯಾ ಯಾವಾಗ ಕಾಫ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಯಸ್, she was coughing during the match. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ.
Yes, so during ಯಾವಾಗ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಟು ಶೋ when something happens over a period of time. Examples: I was studying during the exam. ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಬೇಕಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. She fell sick during the winter. ಸೊ ವಿಂಟರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಹುಷಾರಿಲ್ದಂಗೆ ಆದರು. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? Yes, now all of you open your worksheet number 4, children. So all of you open your worksheet number 4. Yes, so all of you be ready with your pencil. Let's write the answers in our workbook. Okay? So here the preposition words I have given children in the box. Let's write the correct answer. Okay? First one, Ramesh sat dash is cycle. On his cycle. The cat slept dash in the box. In the box. They walked dash each other towards. Come on, write the answer. Towards. Noor put the cake dash the oven. Into the oven. I poured milk dash the cup. Into the cup. Niti was sitting dash the sofa. On the sofa. We played a game dash hide and seek. Of hide and seek. The leaves dash the trees have become yellow. Off. Okay, so now turn your page, worksheet number 7. So ನಿಮ್ಮ worksheet number 7 ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so here we are going to write the preposition at, in, on. So ಈ 3 ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು let's complete this story. Okay, my father's name is Amol. He is a math teacher in a government school. Dash the morning. In the morning. So it shows a day, isn't it? So barkoli in. He usually gets up dash 6 a.m. exact time at. So usually ಯಾವಾಗ ಎದ್ದೇಳ್ತಿದ್ರು? At 6 a.m. But this is only dash weekdays. So on weekdays, because dash the weekend he gets up later. On the weekend ಅವರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಆನ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, on Tuesday and Thursday, write the answer on. He has lunch in the school. Sorry, he has lunch in the school at 12:30 p.m. because he has classes both in the morning and in the afternoon. So write the answer in. The other days he finishes work at midday. So he comes home for lunch. He sometimes correct worksheets dash the evening after dinner. That is in the evening after dinner. My father has his summer holidays in May. In. He also gets a holiday on Diwali. Write the answer on. A holiday. On Christmas, he loves being a teacher.
Okay, children. So we used a preposition at, in, and on, which shows a time, date, and a day. Okay. So question number 2. So in the question number 2 also we are having in, on, or at. Okay, children. So now let's complete these worksheets. I am meeting Mansi dash Tuesday. On Tuesday. Come on, write the answer. On. My birthday is dash February. In February. She was born dash 1995. In 1995. Mohan completed college dash the age of 19. At the age of 1980 at. My summer holidays start dash June. In June. The meeting starts dash 11 a.m. dash the morning. At 11 a.m. in the morning. Come on, write the answer neatly, children. Okay. I eat dinner early dash 7 p.m. At 7 p.m. Finished? Bardaita makle? Yes. So children, so we'll move on to a last component, that is writing and speaking expression. So children, today we are going to learn about the cups and harm strategy. So cup strategy matte harm strategy help us for writing skill. Okay na? So idella namage enagutte writing skill ಗೆ help ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. So ಹಾಗಿದ್ರೆ C ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? Yes, C stands for capital letter, that is at the beginning of a sentence, for proper noun and the word I. So word I ಮತ್ತೆ proper noun sentence beginning sentence start ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವು capital letter ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? See, once there was a fairy. So proper noun Cinderella, C should be capital. Then I. So I ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಐ ಅನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ನಾವು ಯುನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ, ಪ್ರನೌನಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕನೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ sentence structure, pronoun and the connector. Okay, so pronoun is written in the place of a noun alva. So connector and bird. So ಒಂದು ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, so we call it as connect. Okay, see, once there was a fairy. She pronoun, okay na, wanted to go and see many places, but is an connector. ಸೊ ತುಂಬ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಂಗ್, ಅವರ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆ ಮುರಿದು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಪಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪುಟ್ ಅ ಒನ್ ಫಿಂಗರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಕಮ್ ಆನ್, ಸೇ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಪುಟ್ ಒನ್ ಫಿಂಗರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ two words. Okay, so whenever we are writing, okay, so ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಫ್ಟರ್ one word, so ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ we have to keep a one finger space or a little space, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಜಾಗ ಬಿಡ್ತೀವಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಗ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾವು, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವರ್ಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಗ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶಿ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ check that all the spellings are correct. So we have to check. So ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ರೇಮ್ whenever we are writing,
ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಬರೆಯುವಂಥ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ಜಾಯ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಟು ಫ್ಲೈ ಹೈ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ. ಸೊ ನೋಡಿ ಲರ್ನ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ? ನೋ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ LARN ಲರ್ನ್, ನೋ LEARN ಲರ್ನ್. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಈ ಕಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಸೊ ಈ ಆರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ಅ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ A ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, she wanted to go and see many places, but she was scared that her wing would break. Her wings were precious to her. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರ ವಿಂಗು ತುಂಬ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ remove unnecessary words. So R stands for remove unnecessary words. So in a sentence we are going to use again and again. So sentence ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಡದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, we can remove it. See for example, she wanted to go and see many places. So ಅವರು ಹೋಗಬೇಕು, ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. she wanted to go and see, ಹೋಗೋದು ಒಂದೇ, ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೋ ಸುಮ್ಮನೆ unnecessary, so we can delete it. she wanted to see many places. Okay, then M. So M stands for move words or a sentence. So M ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? It stand for move words and sentence. Once there was a young fairy named Joy who lived in the sky. See children, so once there was a fairy named Joy who lived in the sky. ಸೊ ನೋಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಇದ್ದರು, ಅವ್ರು ಯಾರು? ಅವರು ಜಾಯ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್. ಸೊ S ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ S ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅದ್ಲು ಬದಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೇ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ದ ಟೀಚರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಹರ್ ಟು ಫ್ಲೈ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಡ್. The teacher helped her to fly and see the entire world. So whole world, entire ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಾರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, yes children, we came to the end of this class. Okay, so in the phonics session we learned the vowel digraph which makes oo sound. Okay, UI makes a sound oo. Okay, and we also saw some more words regarding a worksheet. Okay children, next in the whole words we learned a new 4 whole words, that is different, began, lasted, never are the 4 whole words what we learned in today's class. Then children, in the reading and listening comprehension we saw the story of the goose that laid the golden eggs. So golden eggs ಆ ಒಂದು ಬಾತುಕೋಳಿ ಹೇಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? and also we saw the vocabulary words on this story. Then in the grammar children, just we recalled the preposition. So when the preposition are used in a sentence, so preposition words ನಾವು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? Then in the last writing and speaking expression we saw the cups and harm strategy, so which help us for the writing skill. Okay children, yes, I hope you are all enjoyed today's class. Thank you children, bye all of you, meet you in the next class.